వెల్కమ్ టు క్వశ్చన్ అవర్ ఇన్ సోనియా. పశ్చిమాసియా మరోసారి భీకర రణక్షేత్రంగా మారింది. ఇరాన్పై ముప్పేట దాడికి దిగింది అమెరికా, ఇజ్రాయెల్. ఏకకాలంలో క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. దీంతో నిప్పుల వర్షంలో టెహ్రాన్ కాలి బుగ్గవుతోంది. ఈ దాడులతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. తొలుత టెహ్రాన్పై ఇజ్రాయెల్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఇరాన్ స్థానిక స్థావరాలను, కీలక రక్షణ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిపింది ఇజ్రాయెల్. అంతలోనే అమెరికా భీకర దాడులకు పాల్పడింది. వాయు, సముద్ర తలాల నుంచి ఇరాన్పై క్షిపణులు ప్రయోగం చేసింది. ఒకవైపు ఇజ్రాయెల్, మరోవైపు అమెరికా ముప్పేట దాడితో ఇరాన్ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. ఇక ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడితో ఇరాన్ అలర్ట్ అయింది. తమ సుప్రీం లీడర్ను, ఖమేనీని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించింది. ప్రజలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని సూచించింది. సెల్ ఫోన్ సర్వీసులను నిలిపివేసింది. ఈ దాడులపై ఇరాన్ స్పందించింది. యుద్ధం మీరు మొదలు పెట్టారు, తాము ముగిస్తామంటూ హాట్ కామెంట్ చేసింది. ఇక ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉండడంతో ఇజ్రాయెల్ కూడా అలర్ట్ అయింది. తమ పౌరులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచించింది. సెల్ ఫోన్ల ద్వారా సందేశాన్ని పంపుతోంది. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవాలని కోరింది. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordo, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried,
They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your... ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కొలిక్ శివాని న్యూస్ నుంచి లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివాని, మనం చూస్తున్న మొత్తానికి ఇరాన్పై అయితే ముప్పేట దాడి జరుగుతోంది. ఇరాన్పై ఏకకాలంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ క్షిపణుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఏంటి దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్?
Right, thank you, Sonu. As we all know that అమెరికా అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఇద్దరు కలిసి ఇరాన్ పై దాడి అయితే స్టార్ట్ చేసేసింది. అయితే ఈ దాడికి సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా అప్డేట్స్ బయటకు వచ్చాయి. ఇరాన్ స్థానిక స్థావరాలను అండ్ అలాగే కీలక రక్షణ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకొని అమెరికా అండ్ అలాగే ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయడం అయితే జరిగింది. అయితే ఎవరు ఊహించని, అంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు దిస్ సంథింగ్ టు బి హ్యాపెన్, ఏదో నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుందని అనుకున్నారు. కానీ ఇంత ఎర్లీగా ఇద్దరు కలిసి అమెరికా అండ్ ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్ పై ఇలాంటి దాడులు స్టార్ట్ చేస్తారని అనుకోలేదు నియర్ ఫ్యూచర్ కి సంబంధించి. అండ్ అలాగే వాయు సముద్ర తలాల మీదుగా దాడులు చేయడం ప్రారంభించేశారనమాట. సో దీనికి ధీటుగా ఇప్పుడు లైక్ ఇరాన్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అదేంటంటే యుద్ధం మీరు మొదలు పెట్టారు, తాము ముగిస్తామంటూ, అంటే మేము ముగిస్తామంటూ ఇరాన్ చెప్పడం అయితే జరిగింది. అంటే దట్ మీన్స్ వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నట్టుగా వాళ్ళకైతే వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ అయితే పాస్ చేసేస్తారు. అండ్ అలాగే తమ సుప్రీం లీడర్ ను ఖమేనీని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్లుగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళ అంటే ఖమేనీని అంటే అందరూ ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు సుప్రీం లీడర్ ఎక్కడ ఉన్నారన్న ఒక క్వశ్చన్ అయితే రేజ్ అవుతుంది. అయితే ఆయన అయితే సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారన్న సమాచారం కూడా అందుతుంది. సో రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత తాజా సమాచారం లైక్ డిస్కస్ చేయడానికి జాయిన్ అవుతున్నారు రిటైర్ ఆర్మీ కర్నల్ పరమేశ్వర్ గారు అండ్ అలాగే విశ్లేషకులు బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. సో నమస్తే అండి రామ్మోహన్ రావు గారు, మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ అటాక్ ని మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? అంటే నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ఒక అటాక్ జరుగుతుంది అనేది ఎవరు ఊహించుకోలేదు. అమెరికా అండ్ అలాగే ఇజ్రాయెల్ కూడా సంయుక్తంగా అటాక్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేసింది. సో దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? అలాగే పరమేశ్వరన్ గారికి అలాగే ఇంగ్లీష్ ప్రెస్ నమస్కారం. 2 నిమిషాలు గమనించాలి. సూత్రధారి ఏమో అమెరికా, ఈ యుద్ధానికి కారణం పాత్రధారి ఇజ్రాయెల్. అప్పుడైనా ఆగిపోయినప్పుడంతే, ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతే. మనం 15 రోజులు అంతే. డైరెక్ట్ అటాక్ కూడా అమెరికా చేసింది. కళ్యాణ్ గారికి బాగా తెలిసి, ఇంకా నాకంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, డైరెక్ట్ అటాక్ ఏమో అప్పుడు ఖమేనీ బంకర్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు బంకర్లను ఛేదించే క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్ కంటే ముందే తాను విడిచింది. మధ్యన యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకుని ప్రత్యక్ష యుద్ధాన్ని దిగనని అమెరికా తాను ఫెయిల్ అయింది. విడిచి కూడా అమెరికా మనకు ఖమేనీని ఏం చేయలేకపోయింది చూసాం. మళ్ళీ తర్వాత ప్రజల్లో కనపడ్డారు, ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు, చాలా రోజులు చంపేశామని కూడా అన్నారు. ఆయుధంలో ఖమేనీ నుంచి ప్రతి ఇవాళ అలీ ఖమేనీ వరకు కూడా కొరకరాని పోయేగా మారింది ఇరాన్. అప్పుడు ఆ ఖమేనీ ఉన్నా ఈ ఖమేనీ ఉన్నా కూడా ఇది అమెరికాకు. అట్లా చూసుకుంటే ఇప్పుడు అమెరికా కర్తవ్యం అంటే ఇజ్రాయెల్ అడ్డు పెట్టుకుని ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి పరోక్షంగా సహాయం చేస్తూ, ప్రత్యక్షంగా కూడా యుద్ధానికి ఒక్కోసారి పురిగొల్పుతూ డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు యుద్ధానికి పురిగొల్పింది. నిన్నగాక మొన్న మన భారత మనకు రాయబార కార్యాలయం కూడా ఇరాన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెనక్కి రండి, వీలైనంత వరకు వాళ్ళ దేశానికి వచ్చేయండి, అవసరంగా కూడా ఉండకండి కూడా హెచ్చరికలు చేసినాం మనం. అంటే సముద్ర జలాల్లో అట్లాగే మీకు అమెరికా నౌకలు అక్కడ కేంద్రీకృతమైన సందర్భంలో మేము నాశనం చేస్తామని కూడా ఇరాన్ ఉన్నది. తమ జలసంధిని మూసేస్తామని కూడా అన్నది. మూసేస్తే ఇంకో రకమైన సంక్షోభం వస్తుంది. మనకు ఏదైతే భౌగోళికంగా జలసంధి మూతపడితే చమురు రవాణాకు చాలా దూరం అయితే దూరభారం అవుతుంది, దాంతో పాటు డబ్బులు కూడా రవాణా ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి. ఇట్లన్నీ చూసుకుంటే ఆనాడు ఇరాక్ను ఎట్టా నాశనం చేద్దాం అనుకొని సద్దాం హుస్సేన్ చంపిందో, ఇవాళ అలీ ఖమేనీని చంపడానికి సిద్ధంగా ఉంది అమెరికా. వాళ్ళకు అలీ ఖమేనీ చచ్చిపోయేదాకా వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. అంటే శత్రుశేషం రుణశేషం లేకుండా చేసుకుందాం అనుకుంటుంది. కానీ ప్రపంచం ఏమో హర్షిస్తలేదు ట్రంప్ చర్యలు. ట్రంప్ ఏమో బహిరంగంగా మాంసం తింటున్నాడు కనుక మెడలో బొమ్మకలు వేసుకుంటున్నాడు. గతంలో ఏ పాలకుడైనా, అమెరికా పాలకుడైనా ఇరాన్ పట్ల ఇట్టే ఉన్నది. మన భారతదేశం యుఎస్ ప్రజలకు ఏదో ప్రమాదం ఉందని ముందు జాగ్రత్తగా దాడులు మొదలు పెట్టడం అనేది మనం వింటున్నాము. ఎలాంటి ప్రమాదాల గురించి ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడడం జరిగింది? అణుబాంబుల గురించి. అణుశక్తి ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అని గతంలో కూడా అనేక అణుబాంబులు, రసాయనిక ఆయుధాలు, ఇతరత్ర జీవాయుధాలు ఉన్నాయని చెప్పి సద్దాం హుస్సేన్ మీద నేరం మోపి ఒక్కటి కూడా రుజువులు చేయలేదు వాళ్ళు. సద్దాం హుస్సేన్ చంపింది కానీ ఒక్కటి కూడా రుజువు చేయకపోయారు. ఇదే అంతే. ఉంటే ఉండొచ్చు, అంటే మీ దగ్గర ఉంటే తప్పు కాదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే తప్పు కాదు కదా. ఎవరి దగ్గర ఉంటే తప్పు ఎట్టుకోండి, వాడొద్దు. నో ఫస్ట్ యూజ్ అనే సిద్ధాంతం పాటిద్దామా? అసలు అణ్వాయుధాలు మా దగ్గర తప్ప ఇంకెవరి దగ్గర ఉండొద్దు అంటాను. మొదలు అదే కదా, అదో మొనోపలి కదా. 2 అగ్రరాజ్యాలు 2 అదే పని చేసినాయి. తర్వాత చైనా, భారతదేశం, పాకిస్తాన్, అన్ని దేశాలు, ఇప్పుడు 9 దేశాలకు లీగల్ గా మనం అవకాశం ఉన్నది. మనకు 9 దేశాలకు లీగల్ గా కూడా ఇంకో 3 దేశాలు అటు ఇటుగా దోబుసులు ఆడుతున్నాయి. ఇరాన్ దగ్గర కూడా అణుశక్తి ఉంటుంది, నష్టమైంది అంటున్నాను నేను కదా. లోక కళ్యాణానికి వాడుకోవచ్చు, వినాశనానికి వాడుకోవచ్చు. అసలు వినాశనానికి వాడుకుంటుంది అమెరికా కాదా? లోక వినాశనానికి వాడుకుంది అమెరికా కాదా? ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు చేస్తే తప్పు కాదు, వీళ్ళు చేస్తే తప్పు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండడమే తప్పు అంటుంది, నేరమే అంటుంది. మరి మీ దగ్గర ఎందుకు ఉండాలి? ప్రపంచ పోలీస్ గా, ప్రపంచ పెద్దన్నగా మీరు ఎట్లా వ్యవహరిస్తారని మనం అడగొచ్చు కదా. అందుకనే ఇటీవల చూస్తే
ఆమె ఇరాన్ లో అంతర్యుద్ధం చూసుకుంటే వాళ్ళ మీద పౌరుల మీద దమననీతి ప్రయోగిస్తుందని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా ఆక్షేపిస్తూ ఒక రకమైన ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది ఐక్యరాజ్య సమితిలో. చేస్తే 24 దేశాలు దానికి అనుకూలంగా తీర్మానం చేసింది. అంటే ఇరాన్ కు వ్యతిరేకంగా. ఇరాన్ కు అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా లేకుండా 14 దేశాలు గోడ మీద పిల్లలాగా ఉంటే మనం పాకిస్తాన్ మన రాజకీయాలు మనకు అయినా రామ్మోహన్ రావు గారు ఇప్పుడు ట్రంప్ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉందో మనం టారిఫ్ విషయంలో చూడొచ్చు, అంచనా వేయొచ్చు. ఆయన మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉందో అన్నది అంచనా వేయొచ్చు. అలాంటి పర్సన్ దగ్గర పవర్ ఉంటే అది మనకు కూడా అన్సేఫే కదండి. అంటే మన ఆర్థిక యుద్ధం వేరమ్మా. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా వాళ్ళ ఆర్థిక యుద్ధాల కాలం, భౌతిక యుద్ధాల కాలం కానే కాదంటున్నాం. ఎప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసినప్పటికీ చూసుకుంటే ఇప్పటికి 70-80 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా అదే పరిస్థితులు ఉన్నామా? లేవు కదా. 80 ఏళ్ళు అయింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసి. ఇప్పటికి అదే పరిస్థితులు ఉన్నామా? మీరు ఆర్థిక యుద్ధాలు చేసుకోండి, కానీ ఈ భౌతిక యుద్ధాలకు పొరిగోలు పెరుగుతుంది. అంతకుముందు జో బైడెన్ తక్కువడు, బుష్ అంతకంటే తక్కువడు కాదు. వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధ పిపాసులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈయన బయటపడుతున్నాం అంతే. కాకపోతే పిచ్చివాడి చేతిలో రాయలాగా ఎప్పుడు పడితే ఏం చేస్తాడో తెలియదు. ఈ 15 రోజు నుంచి అనుకుంటున్నాం ఏ క్షణమైనా ఇరాన్ మీద దాడి చేస్తారు, జరుగుతుంది, మానవ హననం జరుగుతుంది. ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను, యుద్ధంలో చాలా మంది మరణించే వాళ్ళందరూ పిల్లలు, వృద్ధులు, మహిళలు మాత్రమే. ఈ మిగతా వాళ్ళు మరణిస్తారు, కానీ ఈ ఎక్కువ మంది సంఖ్యలో ఇది ఉంటది కనుక ఓరు నష్టం పొందు లాభం అన్నట్టు అమెరికా లాభం పొందడానికి పనిచేస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ బక్రా చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఓకే సో పరమేశ్వర్ గారు మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పవర్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మినరల్స్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్రూడ్ ఆయిల్. ఏదో ఉంది లైక్ దే సంథింగ్ ఏదో టార్గెట్ చేసుకొని ఆయన అటాక్ చేయడం కానీ ఇలా అంటే ఇజ్రాయెల్ తో పాటు అటాక్ చేయడం కానీ మనం చూస్తున్నాము. సో మెయిన్ రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు? రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అంటే వన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్లీ ఆయనకి ఇంటర్నల్ క్రైసిస్ ఏదైతే నడుస్తుందో దేశంలో ఆఫ్టర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్, టారిఫ్స్ రాంగ్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. దాంతో హీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎ రీజన్ టు స్టార్ట్ ప్రింటింగ్ డాలర్స్ అగైన్. సో $112 బిలియన్ ఇప్పుడు ఆయన జడ్జ్మెంట్ యాజ్ పర్ ద జడ్జ్మెంట్ $113 బిలియన్ ఆయన రిటర్న్ చేయాలి వేరే దేశాలకి, టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేసింది. సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అక్కడి నుంచి వాళ్ళది పబ్లిక్ అయి తీయడానికి ఒక రీజన్ అనుకోవచ్చు మనము. ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అంటున్నారు, అంటే టాక్స్ నడుస్తున్నాయి కానీ టాక్స్ ఇరాన్ వినట్లేదు. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఆయన అటాక్స్ లో నతాన్స్, ఇస్ఫహాన్, ఇంకా ఫోర్దో, ఈ 3 న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు నాశనం చేశారు. సో ఇజ్రాయెల్ నాశనం చేసింది. అయితే దే ఆర్ వెరీ క్లియర్లీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇరాన్ కి ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ అయితే లేదని తెలుసు, కానీ వాళ్ళు అది అయిన తర్వాత ఇరాన్ ఏం చేసి తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ ఐఆర్బిఎం కేపబిలిటీ అయితే బిల్డ్ చేసేస్తుంది. అంటే ఐఆర్బిఎం అంటే 3000 కిలోమీటర్లు వెళ్లే మిసైల్స్. ఇప్పుడు ఐసిబిఎం మిసైల్స్ ని, అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్, అంటే 5000 కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరం వెళ్లే బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి వీక్ పాయింట్ ని చూసుకొని దెబ్బ కొట్టారా? పరమేశ్వర్ గారు అంటే న్యూక్లియర్ కేబిలిటీ తీస్తే మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా పర్సూ చేయాలి. వినిపిస్తుంది మీకు వాయిస్ వస్తుందా? చెప్పండి. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇయర్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమన్నారు, సెకండ్ కండిషన్ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు, మీరు ఆల్రెడీ మన న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ డిస్మాంటిల్ చేశారు కదా అని అంటే అక్కడి నుంచి టాక్స్ మొదలైనప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ స్టాక్ పైల్ పెంచేశారు ఇరాన్ వాళ్ళు. 3000 మిసైల్, 4000 మిసైల్ వాళ్ళు స్టాక్ పైల్ పెంచుకున్నారు. దాంతో ఇజ్రాయెల్ కి యూఎస్కి భయం ఏం పట్టుకుందంటే, వీళ్ళ స్టాక్ పైల్ పెరిగిన కొద్దీ వీళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ని యుఎస్ బేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డియోగో గార్జియా అవన్నీ ఉన్నాయో, 9 బేసెస్ 10 బేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళవి యుఎస్ఏ మిడిల్ ఈస్ట్ లో. ఆ 10 బేసెస్ ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారని ఒక భయం పుట్టుకుంది. ఆ భయంతో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, వీళ్ళు మాట వినట్లేదు, వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ కి యమన్, సిరియా, హౌతీ టెర్రరిస్ట్, హౌతీ రెబిలియన్ కి వాటిలన్నిటికీ వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. హమాస్ ని షెల్టర్ చేశారు, హమాస్ సపోర్ట్ చేశారు, దాని డౌట్ లేదు. కానీ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మిగతా దేశాలు చేసినట్టు ఇరాన్ కూడా మొకాళ్ళ బేరం తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీని, వాళ్ళ వెపన్స్ మార్కెట్ ని, వాళ్ళ డాలర్ ని ఛానలైజ్ చేస్తారు. మార్కెట్ వస్తుంది, మనీ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ మనీ ఈజ్ ఓన్లీ రీజన్. అదర్వైజ్ ఇరాన్ మీద నన్ను అడిగితే మోరల్ గా యుఎస్ఏకి ఏం రైట్ లేదు ఇరాన్ మీద అటాక్ చేసేది. బట్ దట్ ఈస్ హౌ యుఎస్ హస్ బీన్ ఇరాన్స్ టర్న్ నెక్స్ట్, అంతే. ఓకే, సో రామ్మోహన్ రావు గారు ఇప్పుడు
ఇరాన్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఈ యుద్ధం మీరు మొదలు పెట్టారు, మేము ఎండ్ చేస్తామని ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అయితే తిప్పికొట్టేంత సామర్థ్యం ఇరాన్ సైనికులకు ఉందంటారా? మా రాజు కంటే మొండివాడు బలవంతుడని సామెత అట్లా అన్నది. ఎట్లాగో ఇప్పుడు కూడా ఏ యుద్ధమైనా మొదలు పెట్టడం మన చేతిలో ఉండదు, ముగింపు మన చేతిలో ఎప్పుడు ఉండదు అంటారు. ఏ యుద్ధమైనా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి మనం చరిత్ర పాఠాలు చెప్పుకుంటే అంతకుముందు కూడా చాలా రాజుల కాలంలో కూడా యుద్ధాలు జరిగినాయి. అలెగ్జాండర్ హ్యాండ్ జరిగినాయి, మనకు వాళ్ళని జరిగినాయి కదా. అవన్నీ చూస్తే కూడా మొదలు పెట్టడం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటది కానీ ముగింపుడు వాళ్ళ చేతిలో ఉండదు. అందుకనే ఇరాన్ మొండి ధైర్యంతో నేను మా చేతిలో ఉంది అంటే అంటారు. సేమ్ అట్లాగే వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టుగా అయితే సంకేతం కనిపిస్తుంది. మీరు మొదలు పెట్టారు కానీ మేమైతే తిప్పికొట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నాము అన్నట్టుగా సంకేతం ఇచ్చారు. సామాన్య ప్రజలకు అర్థం కావాలంటే తుంపిళ్ళ బలం చూపెడుతున్నారు అంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు వాళ్ళ మాట అనకపోతే మేము జీవితానికి అనలేరు కదా. అందుకని ఇరాన్ మీద దాడి చేయడానికి ఎట్లాంటి అర్హత లేదు వారు ఉంటే అమెరికా. ఎందుకంటే ఉంటే వెంటే హమాస్ ను ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పి ఇజ్రాయెల్కి ఉండొచ్చు కొంత, ఇజ్రాయెల్ ఏమైనా చేయొచ్చు. కానీ అమెరికాకి అమెరికాకి ఏం సంబంధం అంటే 2-3 ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, వాణిజ్యంలో వైరములు వాణిజ్యం అందే, పూను స్పర్ధలు విద్యలందే, వైరములు వాణిజ్యం అందే అని గురజాల పరవ గారు ఎప్పుడో రాశారు. ఇవాళ వారు వాణిజ్య వైరాలు కూడా ఈ భౌతిక యుద్ధాలకు కారణమవుతున్నాయి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చమురు మీద ఆధిపత్యం సంపాదించుకుంటే అమెరికాకు కావాల్సింది డాలర్ విలువ తగ్గదు. డాలర్ రారాజుగా ఉండాలి. అంటే చమురులో తప్ప మిగతా వాటిల్లో మనకు చాలా బ్రిక్స్ దేశాలు కానీ యూరోపియన్ దేశాలు కానీ యూరో కరెన్సీని సృష్టించుకున్నాయి. బ్రిక్స్ దేశాలు కూడా ఆలోచన చేసినాయి, మొగలను దృష్టి చేసిండు, యూరోపియన్ కరెన్సీని నాశనం చేసిండు. వరకుగా వాళ్ళందరి మీద తంపులు పెట్టి యూరో కరెన్సీని మొత్తం విచ్ఛిన్నం చేసిండు ట్రంప్ గాని. అంతకుముందు అమెరికా దేశంలో ఎవరు వాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే యూరో గాని ఇతరత్ర లోకల్ కరెన్సీ వాడకుండా ఉండాలంటే చమురు మీద గట్టిగా ఆధిపత్యం ఉండాలి. వెనుజువేలాను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అదే కారణం, రేపు పొద్దున ఖనిజాల కోసం గ్రీన్లాండ్ స్వాధీనం చేసుకుందాం అనేదే కారణం. ఇవాళ ఇరాన్ మీద యుద్ధానికి కూడా అదే కదా. ఇరాన్ మీద యుద్ధానికి ఏం చెప్తారంటే ఏం వంక అంటే వేలు వంక అన్నట్టు. ఇవాళ అణు బాంబులు ఉన్నాయి, మనకు ఆ శక్తి ఉన్నది, దాన్ని ధ్వంసం చేస్తారు. మీ దగ్గర ఉండదు, ఉండొద్దని అర్హత నీకు లేదని అమెరికా అంటున్నాం మనం. అందుకని ఇవన్నీ పరిణామాల మధ్యన ఇంట గెలవలేక రచ్చ మొదలు పెట్టిండు ట్రంప్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో పరమేశ్వర్ గారు మీరు చెప్పండి. రీసెంట్లీ ట్రంప్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అంటే స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ ని టార్గెట్ చేసి అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్నే, వీక్ లీడర్స్ ని ఎవరు ఏం పట్టించుకోరు, వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళారు, కానీ స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ అయితే అటాక్ చేయడం అనేది చాలా కామన్ అని ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? ఏం లేదండి, వీక్ లీడర్, స్ట్రాంగ్ లీడర్ అనేది దీస్ ఆర్ ఆల్ అంటే ఆయన చేతిలో పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆయన నోటికి మాట్లాడుతున్నాడు. స్పెషల్లీ ఇన్ ద సెకండ్ ప్రెసిడెన్సీ ఆయనకి పెద్ద జెలెన్స్కీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇద్దరు జోకర్స్ లోనే మాట్లాడుతున్నారు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ లిటరల్లీ అండి, అంటే అంతకని జెలెన్స్కీకి పవర్ లేదు కానీ ఆయన జోకరే. ఈయనకి పవర్ ఉంది, డాలర్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఈయన చేసేది వరల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆయన దగ్గర ఆర్మీ ఉంది, ఆయన ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉంది, పవర్ ఉంది, పెట్రోల్ డాలర్ పవర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన కోపం ఏంటంటే సో ఆయనకి ఇప్పుడు యుఎస్ఏ కూడా వచ్చిన కోపం ఏంటంటే మన వారం క్రితం ఇరాన్ ఏం చేసింది, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ క్లోజ్ చేసింది. స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ నుంచి 20 to 25% ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆయిల్ ట్రేడ్ క్యారీ అవుట్ అవుతుంది. అది ఇరాన్ ఏమంది, మేము మిలిటరీ డీల్స్ కోసం క్లోజ్ చేస్తున్నాం అంది, ఇరాన్ కంట్రోల్స్ ఇట్. సో అదొక కోపం పట్టుకుంది వాళ్ళకి. ఈ అండ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు ఈవెన్ యుఎస్ఏ సర్వైవ్ కూడా ఆయిల్ త్రూనే కదా, ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఆయిల్ త్రూ, ట్రేడ్ త్రూ, పెట్రోల్ డాలర్ త్రూ. సో యుఎస్ఏ కూడా దాని మీద చూసి ఈ స్టేట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ ఓపెన్ చేయించాలి. సో కొన్నాళ్ళు భయపెట్టడానికి ట్రై చేశాడు, ఇది అని. శాంక్షన్స్ వల్ల ఇరాన్ మోకాళ్ళకి వచ్చేసింది అనేది డౌట్ లేదు. వాళ్ళ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయింది, ఫుడ్ కాస్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్సైడ్ ఇరాన్, అది దానిలో డౌట్ లేదు. కానీ ఇరాన్ దగ్గర కూడా చాలా పెద్ద, ఇరాన్ ఇస్ బిగ్ కంట్రీ, చిన్న కంట్రీ కాదండి అది. సో ఇరాన్ దగ్గర కూడా బిగ్ ఆర్మీ ఉంది, బిగ్ రిపబ్లికన్ గార్డ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర. సో వాళ్ళు రిపబ్లికన్ ఆర్మీ ఉంది వాళ్ళు దే విల్ స్టార్ట్ టార్గెటింగ్ ఇజ్రాయెల్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఇరాన్ యుఎస్ బేసెస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ దే విల్ నాట్ లీవ్ ఇట్ అట్ దట్. ఎంతవరకు కేపబిలిటీ మిగిలింది ఏంటి అనేది మనం చూడాలి. కానీ వీక్లింగ్ పవర్ఫుల్ అని అనడం నార్మలే. అండ్ తో పాటు అమెరికా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మీకు? దే విల్ కంటిన్యూ ఎయిర్ అటాక్స్ అండి. అంటే ఫిజికల్ బ్యాటిల్ లోకి దిగరు ఇప్పుడే ఇరాన్ దగ్గర. ఇరాక్ లో చాలా పెద్ద లెసన్ నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు. మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఫిజికల్ బ్యాటిల్ లోకి దిగడం అనేది చాలా డేంజరస్, తీసుకురావడం చాలా కష్టం అని తెలిసింది. అందుకే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కూడా చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు వాళ్ళు. సో ఫిజికల్ బ్యాటిల్ అంటే ఆర్మ్ ఫోర్సెస్
ఆర్మీ బ్యాటిల్ లోకి దగ్గర ఉన్న అంచనా. ఐ ఆల్వేస్ ఆంటిసిపేటెడ్ ఈ టైంలో వీళ్ళు ఎయిర్ అటాక్స్ చేస్తారు. Then they will try to bring them to the negotiation table and put their terms. That is what USA is going to try. USA and Israel are going to try. So వాళ్ళకి తెలిసినవి ఏంటంటే ఓకే యురేనియం ఓకే ఎన్రిచ్మెంట్ సో ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో రామోహన్ వాళ్ళు ఇంకా గారు మళ్ళీ మీరు వాళ్ళు లాస్ట్ రీడెవలప్ ఒకసారి చేయడానికి చెప్పండి. చేస్తారు. ఇప్పుడు అందరూ అది కూడా మాట్లాడుకుంటుంది, అందరూ కూడా ఆలోచిస్తుంది, ఖమేని గురించి, అయతుల్లా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆయన సేఫ్ గా ఉన్నారా, బతికే ఉన్నారు, ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నారు, ఆయన ఆచూకీ ఎక్కడ అనేది కూడా అందరూ ఆలోచిస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది. సో మీ ఒపీనియన్ లో ఏంటి? బంకర్లలో ఉన్నారు. ఏ బంకరో తెలియదు. ఇవాళ బంకర్లో ఇజ్రాయెల్ ఉన్నాడా? ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీ కూడా పోయినసారి కూడా ఆయన పట్టుకోలేకపోయారు. చూసారు కదమ్మా, నిలువున దూసుకుపోయే క్షిపణులు అమెరికా డైరెక్ట్ పిలిచింది, పిలిచినా కూడా ఆయన పట్టుకోలేకపోయారు. అందుకని ఏమంటే స్థాన బలమే కానీ తన బలము కాదయ్యా విశ్వదాభిరామ విరమేమో అని ఎప్పుడో చెప్పింది. మీరు ఇంతకుముందు పరీక్షలుగా చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ సౌత్ ఏషియా మన పశ్చిమాసియాలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అది. వాళ్ళ హార్మోన్ జలసంధిని మూసేస్తే ఏమైతే చూస్తున్నారు కదా, అన్ని అంటే అనవసరంగా ఆరోపణ చేస్తుంది, అంటే అక్యూజ్ని చేసుకుంటూ ఏమి చేయలేకపోతుంది. చూశాం కదా మొన్న కదా ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కదా సిబిఐ ఎట్లా చేస్తుందో ఇవాళ ఇది కూడా అదే చేస్తుంది. పోలిక వేరు కావచ్చు, కానీ అదే అంటున్నాను. అంటే ఆరోపణలు చేసినంత మంది ఉండాలి. మొన్న పాకిస్తాన్ ఇండియా సంథింగ్ అలా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు పాక్ ప్రధాని నా వల్లే బతుకున్నారు, నేనే గనక ఉండకపోయి ఉంటే ఆయన బతికే వాళ్ళు కాదు, అసలు నా వల్లే ఆ యుద్ధం ఆగిపోయిందని స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది ట్రంప్. అంటే రెండు ఉన్నాయి. బతకడం మాత్రం నిజంగా అమెరికా వండేదని బతికిండు పాకిస్తాన్ ప్రధాని, కానీ యుద్ధం ఆపింది ఆయన కాదంటున్నాడు. యుద్ధం ఆపింది ఆయన కానే కాదు. అందుకనే 72 సార్లు అన్నాడు, 66 పోయింది, ఇప్పుడు 72 సార్లు అన్నాడు. యతిప్రాసం కూడా కలిసింది 72 సార్లు. ఇప్పటికి నేనే ఆపిన యుద్ధం అంటాడు ట్రంప్. బోళా బాడా ట్రంప్ అని ఈ మధ్యన ఆర్టికల్ రాశాడు జర్నలిస్ట్ గాని. ఏంటంటే ఉన్నతున్నట్టు చెప్పేస్తారు ఏదో ఒకటి, కానీ చెప్తాడు మళ్ళీ వెంటనే యూటర్న్ తీసుకుంటాడు, దానికి తగ్గట్టుగా మళ్ళీ వెంటనే యూటర్న్ తీసుకుంటాడు. కనుక ట్రంప్ మాటలకు అర్థాలు వేరే. ఇప్పుడు మన గతంలో ఆ దుర్మార్గమైన సామెత ఉండే, ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేరే, అది కాదు ఇప్పుడు అది తప్పే అంటారు నేను. ఇవాళ ట్రంప్ మాటలకు అర్థాలు వేరే అనాలి. రెండోది పోస్ట్ ట్రూత్ భావన ఒకటి ఉందమ్మా. ఇప్పుడు సత్యానంతర భావన అనేది కొత్తగా 10-15 నుంచి సైకాలజిస్టులు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ పోస్ట్ ట్రూత్ భావనకు స్పష్టమైన నిదర్శనం ఎవడంటే ట్రంప్ చూపెడుతున్నారు. రోజుకు 6 నుంచి 8 అబద్ధాలు ఆడతారట, ఏదో అబద్ధం ఆడుతూనే ఉంటాడు ప్రతిసారి కూడా. అందుకని ఇవాళ కూడా యుద్ధం మొదలు పెడతా అంటాడు, మళ్ళీ వెనక్కిపోతాడు, యుద్ధం మొదలు పెట్టినా అంటాడు. ఈ రకంగా ఏదైనా సరే ట్రంప్ ఎట్లా చేస్తున్నాడంటే, గారు ఇది ఎలా ఎండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? ఎన్ని రోజులు దీన్ని హోల్డ్ చేస్తారు? ఇందాక పరమేశ్వర్ గారు అన్నట్టుగా వాళ్ళైతే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అంత ఈజీగా టార్గెట్ చేసుకుని దిగవు అని చెప్తున్నారు, కానీ ఎన్ని రోజుల వరకు ఇది హోల్డ్ ఆన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, అండ్ ఎలా ఎండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది? మొదలు పెట్టడం మన చేతిలో ఉంది, ఎండింగ్ మన చేతిలో లేదు. నేను ఒక మాట చెప్తాను మంచి ఉదాహరణ. మీకు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం మొదలైనప్పుడు చాలా మంది పరిశీలకులు, నేనేమో ఆగదని నేను ఉన్నాను. చాలా మంది వారం రోజులు అయిపోతుంది కేల్కతం దుకాణం బంద్ అన్న అయిందా. నేను మొదటి నుంచి అన్నా, యుద్ధం మొదలు పెట్టింది మనకు ఉక్రెయిన్. పిరికివాడు చెప్పాలంటే జోక్ మొదలు పెట్టిండు, పెడితే ఏమైంది అటు నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికి కూడా మన తక్కువ అంచనా వేయడానికి, జలస్కిని కూడా తక్కువ అంచనా వేయడానికి లేదు. ఆ 55 కిలోమీటర్ల స్టార్ట్ అయిన యుద్ధం అది ఫిబ్రవరి, మొన్న ఫిబ్రవరికి సరికి ఫిబ్రవరి 23కి 4 రోజులు వారం రోజులు చాలన్నారు. దానికి ఒక దగ్గు పరిశ్రమ ఉదాహరణ కూడా చెప్పారమ్మ. ఏమనంటే ఇప్పుడు మందు వాడితే వారం రోజులు పోతే, మందు వాడకపోతే 7 రోజులు పోద్ది అన్నట్టు. అంటే ఇది రెండు ఒకటే కదా. ఇది అన్నారు వారం రోజులు ముగిస్తానికి యుద్ధం మూడలే కదా. ఇక్కడ కూడా ఏమంటారు అంటే ఈ యుద్ధం మొదలు పెట్టింది అమెరికా ఇజ్రాయెల్ ద్వారా. డైరెక్ట్ అమెరికా కూడా దిగుతుంది, ప్రత్యేకంగా కాకపోయినా పరోక్షంగా మొదలు పెట్టింది మాత్రం అమెరికా అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు పాత్రధారి మన ఇజ్రాయెల్, సూత్రధారి అమెరికా. మనం చెప్తున్నాను కదా, సూత్రధారి మొదలు పెట్టిండు. సూత్రధారి దగ్గర పగ్గాలు ఉంటాయి. ఇరాన్ ఆపాలన్నా ఎందుకు నెతన్యాహుని పిలిపించి ఖుమైనీని బెదిరించి రాజీకి రమ్మని చెప్పి యుద్ధం ఆపిండు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలైంది కానీ యుద్ధం ఆపిండు కదా. ఎట్లా ఆపిండు? మేము ఆపని ఏదైతే మొండికేసిన నెతన్యాహుని కూడా ఒప్పించుడు. పిచ్చోడ కొద్దిగా ఆగు చూద్దాం, మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాడు ఖుమైనీ దొరకట్లేడు, మన క్షిపణులు వేసినా దొరకలేదు అక్కడికి, కనుక మీ రాడార్ వ్యవస్థ పనిచేస్తలేదు, కొద్దిగా ఆగుదాం అంటే ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి టైం తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా రెండోసారి దాడి చేయడానికి ముందుగా. దీన్ని కూడా తప్పు చూపించడానికి ఏముందమ్మా, నువ్వు నీ ముక్కు బాగాలేదని తప్పు చూపించదు, నీ మూతి బాగాలేదని తప్పు చూపించదు. అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు. అమెరికా ఇరాన్ మీద ఆరోపణలు చేసి ఏ ఆరోపణ కూడా రుజువుకు దొరికేది కాదంటున్నాను నేను. అందుకే గతంలో అన్నాను కదా, సద్దాం హుస్సేన్ ను చంపేదాకా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణ ఒక్కటన్నా ఇరాక్ మీద చూపించగలిగిందా? ఇప్పుడు చూపించారు సాక్ష్యాలు. ఇప్పటికి కూడా అంతర్జాతీయ పోలీసు వ్యవస్థ అమెరికా ఇవాటి కూడా ప్రపంచంలో దోషిగా నిలబడ్డది. ఏది? సద్దాం హుస్సేన్ చంపిన విషయంలో. ఇందులో కూడా మన భారతదేశం ఎంత న్యాయంగా వ్యవహరిస్తుందంటే, మొన్న ఏదైతే ఇరాన్ లో అంతర్యుద్ధంలో వాళ్ళ మీద దమన నీతి ప్రయోగిస్తుందనే తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఓటేసినాం.
అంటే ఇరాన్ కు అనుకూలంగా ఓటేసినాం మనం. అట్లానే ఇజ్రాయెల్ వ్యతిరేకంగా ఇజ్రాయెల్ మొన్న నేను మన ప్రధానమంత్రి పోయించిండు ఇజ్రాయెల్ కు. అందుకని సమస్య లేదు. ఇది ఏదున్నా సరే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నెతన్యాహు పూర్తి స్థాయిలో తయారుగా ఉన్నాడు. వెనుక ఇప్పుడు రాముడు కదా వెనుక అంటే పోలిక కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. సుగ్రీవుడికి రాముడు ఎట్లా ఉన్నాడో వెనక నుంచి ఇప్పుడు ధర్మయుద్ధం ఏం కదా, అధర్మ యుద్ధానికి ఇక్కడ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అట్లాగే ఇరాన్ కూడా చాలా మొండి ధైర్యంతో ముందుకు పోతుంది. సస్యస్తం లేకుండా లేదు. ఏమైతుంది నష్టం చూద్దామంటున్నారు. వాళ్ళ బంకర్లను ఛేదించే ఆయుధాలు మాత్రం ఇప్పటికే పుట్టలేదు అంటున్నాను నేనైతే. అంటే పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకొని వెతుకుతే చెప్పలేం కానీ ఇప్పుడు పైనుంచి చేసేది అయితే లేదు. రెండోది మాత్రం అమెరికా శక్తి ముందు ఇరాన్ ఎట్లా సరిపోదు. ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీ ముందు కూడా ఇరాన్ సరిపోదు. కానీ మొండివాడు ఏదైనా నేను చస్తా అని వచ్చిన వాడికి ఆత్మహత్యలకు సిద్ధపడ్డ వాడికి సేఫ్ గా యుద్ధం చేసినట్టు తేడా ఉంటది కదా, అదే జరుగుతుంది అంటున్నాను. ఈ యుద్ధం మొదలైంది, మన చేతిలో ఎవరి చేతిలో అది ఆగడం లేదు. ఇరాన్ అంటే కూడా అది వట్టి మాటే అంటున్నా. ఇరాన్ నేను యుద్ధం ఆపుతా అంటే యుద్ధాన్ని ముగిస్తా అంటున్నారు కదా, ముగించే పరిస్థితి ఉండదు అంటున్నాను. ముగిస్తే మళ్ళీ అంతర్జాతీయ సంస్థలు కానీ ఇంకోటి మన భారతదేశం న్యూట్రల్ దేశాలు కానీ ఇట్లా చేయొచ్చు. అంతేందుకు ఇప్పుడు ఇరాన్ కు రష్యా సహాయం చేస్తలేదంటారా? ఆయుధాల నుంచి పొందితే అన్ని రష్యా సహాయం చేస్తుంది. డైరెక్ట్ అమెరికా రష్యా కొట్లాడుకోరు, జరుగుతుంది అదే. 3 ప్రపంచ దేశాలు 3 అగ్రరాజ్యాలు, మనం 4వ ఆర్థిక శక్తి, 4వ మనకు మన రక్షణ శక్తిగా ఉన్నాం. మనం పక్కన పెడితే 3 కూడా వెనిజులా అధ్యక్షుడిని వీడు ఎత్తుకపోతారని చెప్పి అమెరికాకి మన రష్యాకి తెలుసు, చైనాకి తెలుసు. ఎందుకు నిరోధించలేకపోయినారు? ప్రత్యక్ష దిగొద్దు అనుకున్నారు. అంటే అమెరికా దాని చుట్టుపక్కల దేశాలు అదేమైనా చేసుకొని రష్యా ఉక్రెయిన్ లాంటి దేశాలు నా ఇష్టం ఇవంటది ఇదంటది. చైనా తన చుట్టుపక్కల దేశాలు తాను ఆర్థికంగానో సామాజికంగా బెదిరించి తాను రక్షణ పరంగా బెదిరించి తాను ఉంచుకుంటుంది. ఈ 3 దేశాలు నాటకం ఆడుతున్నాయి అంటున్నాను. ఈ 3 దేశాలు ఎవరి ప్రయోజనంలో కాపాడుకుంటారు. పైకి చూస్తే అమెరికా, రష్యా, చైనా ఈ 3 వేరు కొట్లాడుకుంటున్నారు, వేరుగా లేకుంటే ఇద్దరు కలుస్తున్నారు, ఒకరు కొట్లాడుతున్నారు అనిపిస్తుంటది మనకు. ఈ తోడేళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈ తోడేళ్ల పోరాటంలో మనం మేకల మందలం అంటున్నాం. మిగతా ప్రపంచ దేశాలు మేకల మందలం. అంటే మేకలు చప్పట్లు కొడుతున్నాయి. వాడు గెలవగానే చప్పట్లు కొడతారు, వాడు ఓడగానే చప్పట్లు కొడతారు. కానీ చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళు కూడా మారుతున్నారు. అమెరికా చేసే ప్రతి చర్య కూడా మీకు ఇవాళ యూరోపియన్ యూనియన్ సమర్థిస్తలేదు. ఎప్పుడైతే గ్రీన్లాండ్ స్వాధీనం చేసుకుంటా ఉన్నదో, ఎప్పుడైతే డెన్మార్క్ నాగం చేస్తా ఉన్నదో సమస్య సస్య మీరా అంటుంది. అందుకని చూడండి, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మన దేశానికి వచ్చి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే నేను సంతోషంగా లేను అని ఎవడన్నాడు? అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నాడు. మన ఇద్దరం కలిసి వాడికి ఏంది ఈ నొప్పి? అందుకనే కదా ఇప్పుడు రేపు ఫ్రాన్స్ లాంటిది కానీ, జపాన్ కానీ, జర్మనీ కానీ, బ్రిటన్ కానీ పెద్ద దేశాలు యూరోపియన్ యూనియన్లో, ఆ పెద్ద దేశాలు కనుక భారత్ దగ్గర అయితే రేపు మరణమృతంగా మోగుతుంది. డాలర్కే మరణమృతంగా మోగుతుంది. కనుక డాలర్ రారాజు కాకుండా ఉండాలంటే తప్పక యూరోపియన్ యూనియన్తో మనం కలబోద్దాం అనుకుంటున్నాం. అంతేందుకు ఎంత కండకి మాట్లాడిండు అమెరికా అధ్యక్షుడు అంటే, RIC రష్యా, ఇండియా, చైనా కలిస్తే పెద్ద ప్రపంచ ప్రళయం వస్తుంది, మీరందరూ కలుస్తున్నారు, ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉండొచ్చు, రేపు పొద్దున విచ్ఛిన్నం అవుతారని కూడా మన శాపనార్థాలు పెట్టిండు. అందుకని ఇరాన్ మీద ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ తో దాడి చేస్తుంది అమెరికానే. ప్రజలకు మన ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు నష్టపోతారు, ఇప్పుడు ఇరాన్ ప్రజలు నష్టపోతారు. డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు వరకు ఉన్న హెడ్లైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం.